नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ 21 जानुआरी बुधवार आसतु आज दिन किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा ताहा पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे गोटे लाइक करी रखंतु। आज प्रथम खबर बीएमसी यात्रा एसओपी अश्लील प्रदर्शन कले एनओसी कैंसल पार्किंग सफाई और ब्यारिकेड को गुरुत्व तेज पाखे आसला खंडगिरी मेला 27 तारिख आरंभ हो यात्रा महाकुंभ 7टी पेंडाल जलुआ देखाइबे 15 पार्टी आउ किछि दिनर अपेक्षा आरंभ हेब ए वर्षर सुपरहिट नाटक मुहांमुही हेबे नायक खलनायक मंच को रंगीन करिब हिरो हिरोइन को रोमांटिक सीन तेबे यात्रा हेबा पूर्व कमिटी मानक उपरे बीएमसी लगाम तेबे एनओसी देवा पूर्व बीएमसी यात्रा एसओपी अश्लीलता को करा जीवनी आदौ बर्दाश्त पार्किंग सफाई और ब्यार कड़ को गुरुत्व अश्लील प्रदर्शन कले एनओसी कैंसल यात्रा परिवेशन उपर नजर रखिब बीएमसी स्वतंत्र स्क्वाड गणमाध्यम रिपोर्ट आधार भी हो पारे बड़ एक्शन। परवर्ती खबर प्राण नहीं गला पुराणा थर्मोफ्लाक्स डाक्टर बुझाइले केमिति गला व्यक्ति जीवन तेज शीत दिन आसले समस्त को लोड़ा पड़े उषुम पानी खास कर वयस्क कुनी पिला एवं थंडा काशरे पीड़ित रोगी को उषुम पानी रे अधिक आवश्यकता पड़ी थाए जो बजार में थर्मोफ्लाक्स बिक्री होगा वृद्धि होगा सहित घरे घरे थर्मोफ्लाक्स व्यवहार बढ़े किंतु आपण जानी आश्चर्य हेबे एही थर्मोफ्लाक्स जड़े 50 वर्षीय व्यक्ति जीवन नहीं जाइछि। परवर्ती खबर एप्रिल 16 ओडिशा रे जनगणना नियुक्त हेबे लक्ष अधिक अधिकारी। एप्रिल 16 ओडिशा रे प्रथम पर्याय जनगणना एप्रिल 16 मे 15 जाए चलिब जनगणना 30 दिन धरी प्रथम पर्यायर घर गणना करा राजस्व और विपर्यय प्रशमन विभाग पक्षरु एने विज्ञप्ति प्रकाश पाई। प्रथम विपर्यय घर एवं आसबाबपत्र गणना हेब द्वितीय पर्यायर घर को घर हेब जनगणना। परवर्ती खबर बलदेव जीव मंदिर को बोमारे उड़ाई देवा धमक। केन्द्रापड़ा सहर इच्छापुरस्थ बलदेव जीव मंदिर को खूब शीघ्र बोमारे उड़ाई दिया ए प्रकार एक पोस्ट सामाजिक गणमाध्यम सोमवार घूरी बुली जहाँ एवं श्रद्धालुं मनरे विस्मय सृष्टि करने सहित पोस्ट प्रति आशंका प्रकाश करी पोस्ट कर व्यक्ति विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान दाबी कर बलदेव सेना पक्षर एसपी को अभियोग पत्र सोमवार प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर सुना दर 1.5 लाख मुहा दिनक 12,000 बढ़िला रूपा दर। सुना और रूपा बजार में निया लगी दिनक दिन यही दुई धातुर दर उच्च हार में वृद्धि पाइबार लगी। सुना दर 1.5 लाख टंका मुहा हेबार लगी। भुवनेश्वर बजार में 10 ग्राम पिछा 24 कैरेट सुनार दर 2,130 टंका वृद्धि पाई 1,48,370 टंका पहुंची। से 22 कैरेट सुनार दर 1,950 टंका महंगा हुई 1,36,000 टंका पहुंची। परवर्ती खबर भारतीय रेलवाई नुआ नियम ट्रेन अधिक घी नहीं यात्रा कले जेल। यात्री भारतीय रेलवाई अनेक नियम रही किछि नियम विषय अवगत होगा उचित कारण एक छोट भूल मध्य बहुत असुविधा सृष्टि करिपारे। निकटरे भारतीय रेलवाई ट्रेन रे लगेज बहन करने संबंधी नियम किछि परिवर्तन करिछि। ए नियम गुड़िक मध्य गोटे हूँ अधिक परिमाणर घी बहन करवा। जड़े यात्री सर्वाधिक 20 किलो घी नहीं यात्रा करें। यही सीमा प्रति यात्री प्रযোज्य अर्थात जदि आपण सहित परिवार 3 जन सदस्य अच्छा तेबे आपण मोट 60 किलो पर्यंत घी बहन करें। परवर्ती खबर मालकानगिरी बीजापुर एनकाउंटर सुरक्षाकर्मी गुड़ी 6 माओवादी निहत। मालकानगिरी सीमांत छत्तीसगढ़ बीजापुर एनकाउंटर सुरक्षाकर्मी गुड़ी 6 हार्डकोर माओवादी निहत। घटनास्थल विपुल परिमाणर अस्त्रशस्त्र जबत होईछि। परवर्ती खबर राज्य में प्रथम थर पर जेल रे लागिला एआई कैमेरा आउ जेल रु खसी पारिबानी कैदी तेबे जेल भीतर को फिंगले डिटेक्ट हेब जिनिस निशा द्रव्य किंबा कौन संदेह जिनिस पदार्थ फिंगले हेब डिटेक्ट। जेल रे कैदीक गतिविधि उपरे नजर रखा लगे एआई कैमेरा एने सूचना देइचंती जेल डीआईजी बीरेन साहू। एपटे जेल डीआईजी कहते प्रथम पर्यायर 18टी जेल एआई कैमेरा लगाजिबो। प्रथम पर्यायर ढेंकानाल जिला कारागार एआई कैमेरा लगी कैमेरा सफलतार सह कैदी खसले चिन्हट करेंगे साइरन बजाइबारे सक्षम होइछि। द्वितीय पर्यायर 4टी बड़ जेल लागिबो जोंटी 32टी लेखाएं कैमेरा लागिबो। झारपड़ा चौद्वार संबलपुर ब्रह्मपुर जेल रही। प्रति खबर आसंता काली मिलिबो सुभद्रा टंका तेज बैंक अकाउंट जमा हेब सुभद्रा टंका एका थरके 2टी किस्ती टंका पठाइबे राज्य सरकार अर्थात 10,000 टंका समस्त को मिल। तेज 22 तारिख तथा आसंता काली मिल सुभद्रा टंका खुशी कथा जे बाद पड़ता हिताधिकारी भी एथिरे लाभवान हेबे। एने आज उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा
ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ଓ କୌଣସି କାରଣରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବିକାଶମୁଖୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଗୋଟିଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚଳିତ ଥର ମୋଟ 4,57,681 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏହି ତାଲିକାରେ ପ୍ରଥମ କରି ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା 1,78,000 ହିତାଧିକାରୀ ଓ ଆବେଦନ କରି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 2,80,000 ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସାଇବର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ 3 ଅଟକ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର। ତେବେ ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ପବଳ ଗାଁରେ କଟକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଓ ଧର୍ମଶାଳା ପୁଲିସ ମିଳିତ ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନେଇ ପବଳ ଗାଁର ସରୋଜ ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ନଗଦ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହିତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗହଣା ଜବତ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ ଥିବା 3 ଜଣଙ୍କୁ କଟକ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପୁଣି ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗ ନଦେଲେ ଲାଗିବ 200% ଶୁଳ୍କ। ତେବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଏହାପରେ ଆମେରିକା ଟ୍ରମ୍ପ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସର ମଦ ଓ ସାମ୍ପେନ୍ ଉପରେ 200% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ମୂଳତଃ ଯୁଦ୍ଧ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଚାର୍ଟର ଆଉ କେବଳ ଗାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ ମଞ୍ଚ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଭିତରିଆ ନିୟମ କୋହଳ, ଜରିମାନା ଥିଲେ ବି ବାହାରୁଛି PUCC। ତେବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଚାଲାଣ ବା ଜରିମାନା ପଇଠ କରିବା ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜରିମାନା ବାକି ଥିବା ଆଳରେ କେହି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଜରିମାନା ବା ଚାଲାଣ କଟିଥିଲେ ବି ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରିବାରେ ଆଉ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଭିତରିଆ ଆଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଦେଶ ଫଳରେ ଏବେ ଚାଲାଣ ପଇଠ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଆଗରେ ଶେଷରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ନରମ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଭିତରିଆ ଏହି ନିୟମ କୋହଳ କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆଜି ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ T20 ନଜରରେ ରହିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର। ତେବେ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 5 ଟିକିଆ T20 ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଧବାର ନାଗପୁରର ବିଦର୍ଭ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦେବ। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପମହାଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏହା ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ସେ ବିଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଭଲ ଫର୍ମରେ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ T20 ଫର୍ମାଟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର 166ଟି ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ରାଜ୍ୟର ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କରେ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ରେଲୱେ ଫାଟକ ବଦଳରେ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ ସହ ସମୟ ଅବଧି କମିବା ଏବଂ ଧନ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିହେବ। ତେବେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହେବାକୁ ଥିବା 166ଟି ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଓ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି 166ଟି ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ଅଗ୍ରଗତି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ମନ୍ଥର ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରେଳବାଇ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନୂତନ ନୀତି 2024କୁ ଉପଯୋଗ କରି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ 96ଟି ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍କୁ 100% ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନେଇ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର ପାଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବକେୟା ଦରମା। ତେବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଅନୁବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ବକେୟା ଦରମା 15 ଦିନ ଭିତରେ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ନହେଲେ ସୁଧ ଦେବା ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବାର୍ଷିକ 9% ସୁଧ ପ୍ରତିପକ୍ଷ
ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗଣିବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଅଟକାଇ ରଖିବା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 2025 କଡ଼ନ ପାସ୍ ପାଇଥିବା ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କଲାନି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। 2025 ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କଡ଼ନ ପାସ୍ ପାଇଥିବା 2500 ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିଛି। ତାହାର ତାଲିକା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର ଧାରା 8(1) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବନି ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ନିଷେଧାଦେଶ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କହିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା 2025ରେ ରଥ ଚାରିପଟେ କଡ଼ନ ଭିତରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଭିଆଇପି ଓ ଭିଭିଆଇପି ପାସ୍ଧାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ନ ଭିତରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଟାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିବା ପୁଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। କଡ଼ନ ଭିତରୁ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଲି କରାଯାଉଥିଲା, କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେତିକି ପାସ୍ ଧରି କଡ଼ନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ପୁଲିସ କାହାକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସରକାରୀ ଜମି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବେ ସରକାର, କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଜମିର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଜମି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବେ ସରକାର। ସରକାରୀ ଜମିର ହୋଇପାରିବନି ଦୁରୁପଯୋଗ। ଲିଜ୍ ନେଇ ଜମିର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଉକ୍ତ ଜମିକୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଫେରାଇ ଆଣିବ। ଜମିର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସରକାରୀ ଜମିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ 2ଟି ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ ହେବ। ତେବେ ଏହାପରେ ସରକାର ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। 1 ଇଞ୍ଚ ବି ସରକାରୀ ଜମିର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହେବନି। ସବୁ ଜମି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନରେ ପ୍ରାବଧାନ କରା ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ତେଲେଙ୍ଗାପଦର ଛକରେ ମାଓ ବ୍ୟାନର। ତେବେ କିଛି ଦିନର ନିରବତା ପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଜିଲ୍ଲାର ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଲେଙ୍ଗାପଦର ଛକ ନିକଟରେ ମାଓ ବ୍ୟାନର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବ୍ୟାନର ତେଲେଙ୍ଗାପଦର ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ରାସ୍ତାରେ ଲାଗିଛି। ମୁନିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବ୍ୟାନର ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଉନାହିଁ। ବ୍ୟାନରରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ ଜୋନାଲ କମିଟି ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବ୍ୟାନରକୁ ଜବତ କଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ। ରାୟଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ବଂଶଧରା ଘୁମୁସର ନାଗାବଳୀ ବାଗୁନା ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ ଜୋନାଲ କମିଟି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାରୁ ବ୍ୟାନରକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ରାୟଗଡ଼ାରେ ନକ୍ସଲ ଗତିବିଧି ପ୍ରାୟତଃ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁଲିସ କହୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାନର ଲାଗିବା ପରେ ପୁଲିସ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁନିଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ ବ୍ୟାନରକୁ ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ମାଓ ଦମନ କରିବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ପାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ମାଓବାଦୀ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମୁନିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବ୍ୟାନରରେ ଖଣି ଖାଦାନକୁ ବିରୋଧ କରି ଲେଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଦର। ପ୍ରତିଦିନ ତେଲର ନୂଆ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 100 ଟଙ୍କା 97 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 55 ପଇସା ରହିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 77 ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଦର 87 ଟଙ୍କା 67 ପଇସା ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 103 ଟଙ୍କା 54 ପଇସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 90 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଲକାତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 105 ଟଙ୍କା 41 ପଇସା ରହିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 92 ଟଙ୍କା 2 ପଇସା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 101 ଟଙ୍କା 6 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଦାମ 92 ଟଙ୍କା 61 ପଇସା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଚଳିତ 26 ଜାନୁଆରୀରେ ହାଇଟେକ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ଏଆଇ କାର୍ କଲିଙ୍ଗରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥର ଯାତ୍ରା ହେବ ସହଜ। ତେବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା ଦେଶ ପାଳିବ 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଉକ୍ତ ଦିବସ ଓ ବିଟିଂ ରିଟ୍ରିଟ୍ ସମାରୋହ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଧୁନିକ ଉପାୟ ଅପଣାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଆଇ ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାର୍କିଂ ଏବଂ ରୁଟ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ସହ ସମାରୋହ ପରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାର୍ କଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଲାଉଡସ୍ପିକର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଡକାଯିବ। ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଟଲ୍ ସେବା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ
12 को वृद्धि କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ନାମରେ ୱାରେଣ୍ଟ, ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାରେ ଏହି ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 22 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇବାକୁ କୋର୍ଟ ପୁଲିସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ହାଜର ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇବାକୁ କୋର୍ଟ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।